हेलो विद्यार्थी मित्रों, त्रिकोणमितीय बेसिक सेक्शन नी अंदर आज आपणे लास्ट में जे आपणे विधेयों परिवर्तन विषे बात करी थी। विधेयों परिवर्तन क्यारे थाय अने क्यारे न थाय एने संबंधित आपणे एकम वर्तुळ पर एक्स अने वाय एक्स पर जरूरी खूणाना निर्देशन जोया था। हवे मारे बात करवी छे आ त्रिकोणमितीय विधेयों प्रदेश अने विस्तार संबंधित केटलीक बात करवी छे अने एने समझवा माटे आपणे आजे शरूआत में प्रथम तबक्कानी अंदर एक एनालिसिस जोईशुं। एकम वर्तुळ परथी एक खूणाना माप परथी एक एनालिसिस जोईशुं। त्रिकोणमितीय विधेयोना मूल्योनी मारे नानकड़ी बात करवी छे। त्रिकोणमितीय विधेयोना मूल्योनी बात करवी छे मित्रों। अहींया जोजो, एना माटे हूँ व्याख्यायित करीश। पहला तो त्रिकोणमितीय बिंदु, जेने हूँ त्रिबिंदु कहीश, जेने शुं कहीश हूँ त्रिबिंदु कहीश। त्रिबिंदु क्यां आवे, चलो एने समझवानो प्रयत्न करिए। फरीथी एक एकम वर्तुळ अने एकम वर्तुळ पर 0 π/2। चलो खूणाना मापनुं अत्यारे काम नथी मित्रों। अत्यारे मारे जे काम छे एना अनुरूप किंमतो हूँ दर्शावुं छुं। एक्स वाय, एक्स डैश अने वाय डैश उगम बिंदु छे। अहींया कोई एक बिंदु P जेना आम 1 0, कोई एक बिंदु Q लो 0 1, P डैश -1 0 अने Q डैश 0 -1 थाय। आ आपणे जाणीए छीए। आने प्रथम चरण कहेवाय, द्वितीय, तृतीय अने चतुर्थ। प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय अने चतुर्थ 4 चरण छे। आ प्रथम चरण में कोई एक बिंदु P मारे लेवुं छे थीटा कोणे। केटला कोणे लईश मित्रों? हूँ थीटा कोणे कोई एक बिंदु R दर्शावीश। चलो ने R दर्शावीए, कारण के P अने Q में अहींया निर्देशन संदर्भ में लीधा छे। तो आ बिंदु R एना एक्स अने वाय याम, एनो एक्स याम मने अहींथी मळशे ने एनो वाय याम मने अहींथी मळशे थीटा कोणे। एटले के आने समक्षितिज अक्ष पर हूँ कोस विधेय अने होरिझोंटल उपर वाय लईश। एटले कोई त्रिबिंदुना याम कोस थीटा अने साइन थीटा थशे मित्रों। आ त्रिबिंदु वर्तुळ पर कोईपण चरण में होई शके छे। वर्तुळ पर कोईपण चरण में होई शके छे अने एने संबंधित कोणनी वात करी में थीटानी। तो त्रिबिंदुना यामनी वात करीए मित्रों, तो त्रिबिंदुना याम, त्रिकोणमितीय बिंदुने हूँ त्रिबिंदु कहीश। कोस थीटा अने साइन थीटा थशे। आ थशे मित्रों त्रिबिंदुना याम। चलो एने समझवानो प्रयत्न करूँ। जो आ त्रिबिंदुने हूँ रोटेशन समझवानुं छे। जो आ त्रिबिंदुने हूँ अहींथी रोटेशन में एक्स अक्ष पर लाई नाखूं, एनो मतलब थई जाय थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 माटे कोस 0 एनी किंमत थई जाय मित्रों 1। सरखामणी करजो बराबर। कोस 0 एनी किंमत थई जाय मित्रों 1। साइन 0 एनी किंमत थई जाय 0। जे आपणे जे मूल्यो हता त्रिकोणमितीय विधेयोना एना ओला टेबल में जोई लीधुं। 0 में साइन 0 0 छे ने कोस 0 1 छे। ई मने अहींथी त्रिबिंदुथी पण मळे। जो हूँ त्रिबिंदुने शिफ्ट करूँ धन एक्स अक्ष पर तो एने अनुरूप माप मने 1 0 मळे। हूँ एने ऋण एक्स अक्ष पर शिफ्ट करूँ तो -1 अने 0 मळे। एनो मतलब एक्स अक्ष पर जो मारे एना मूल्यो जोता होय तो कोस थीटा मने +1 अने -1 मळे, साइन थीटा मने 0 मळे। आ आपणुं एनालिसिस छे। आज त्रिबिंदुने हूँ वाय एक्स पर शिफ्ट करूँ तो वाय एक्स नी धन बाजू शिफ्ट करता मने कोस 0 मळे, साइन 1 मळे। कोस π/2 कोस 90 0 छे, आपणे टेबल में निर्देशन करी नाखेलुं छे। ज्यारे साइन 90 बराबर 1 छे ई मूल्य मने अहींया व्याख्यायित थाय छे। એટલે શોર્ટમાં હું એમ લખી શકું મિત્રો
એક્સ અક્ષ પરના દરેક ખૂણાના માપ માટે હંમેશા કોસનું મૂલ્ય કોસ થીટાનું મૂલ્ય મને +or -1 મળે. કોસ થીટાનું મૂલ્ય +or -1 મળે. તો એક્સ અક્ષ પરના દરેક ખૂણાના મૂલ્ય માટે તો હજી મેં એને સચોટતાપૂર્વક એવું લખ્યું છે મિત્રો, કોસ n પાઈ થીટાનું શું કહીશ, કોસ n પાઈ બરાબર +or-1 મળે. એનો સિમ્પલ મતલબ થાય કે એકમ વર્તુળ પરથી કોસ વિધેયનો વિસ્તાર, જોજો કોસ વિધેયનો વિસ્તાર મિત્રો -1 થી +1 થાય, જેને આપણે આગળ આપણી આજની રજૂઆતમાં જોઈશું. કોસ વિધેયનો વિસ્તાર -1 થી 1 થાય. એવી જ રીતે sin n પાઈ બરાબર 0 થાય. આ વાત થઈ ગઈ એક્સ અક્ષ પરના દરેક ખૂણાના માપ માટેની. એને આપણે શોર્ટમાં n વડે દર્શાવ્યું છે, n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. આ છે આપણું એનાલિસિસ જે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. એક્સ અક્ષ પર તમે જોઈ શકો છો કોસનું મૂલ્ય 1 ને સાઇનનું 0, કોસનું મૂલ્ય -1 અને સાઇનનું 0. એકમ વર્તુળની જ વાત છે, દરેક ખૂણા માટે આવું થાય. તે જ પ્રમાણે વાયએક્સ પરના દરેક ખૂણાના મૂલ્ય માટે હવે આ ત્રિબિંદુને હું મિત્રો શિફ્ટ કરું છું વાય અક્ષ પર. તો વાય અક્ષ પર 0, 1 અને 0-1 એક્સિયમ આપણે આગળ જોયું તે કે વાય અક્ષ પરના દરેક બિંદુનો એક્સિયમ 0 હોય ને એક્સ અક્ષ પરના દરેક બિંદુનો વાયયામ 0 હોય. તો આ અક્ષીય રોટેશન માટે હું એમ કહી શકું કે કોસની કિંમત 0 મળે છે અને સાઇનની કિંમત +or-1 મળે છે. માટે કોસ 2n + 1 π/2 મિત્રો મળશે મને 0 અને સાઇન 2n + 1 π/2 મળશે +or-1 ફોર ઓલ n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ માટે. આપણે તો હજી ધન જ રોટેશન મિત્રો સમજીએ છીએ. આ જ પ્રમાણે આનું એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનનું રોટેશન આપણે અત્યારે જોયું. એ પ્રમાણે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનનું રોટેશન પણ જોઈ શકાય, જેમાં ખૂણાનું માપ મને ઋણ મળશે, માઇનસમાં ખૂણા મળે છે, એ આપણે સમજી શકીએ. અત્યારે આપણે ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ આ બે વસ્તુ મહત્ત્વની છે. તો આપણને એકમ વર્તુળના સારાંશ પરથી મિત્રો મને એવી ખબર પડે છે કે સાઇન અને કોસ એની રેન્જ આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ એકમ વર્તુળ પરથી, અને એ +or-1 છે. એટલે કે થીટાનું મૂલ્ય કોઈ પણ મૂકતા જાઓ, થીટા બિલોંગ્સ ટુ r માટે મને એનો વિસ્તાર -1 થી 1 મળે. આ છે સાઇન અને કોસ વિધેયની વાત. તમે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકો છો મિત્રો, અને એને પ્રિપેર પણ કરવાનું છે. આજની રજૂઆતમાં મિત્રો આગળ વધીએ. મારે વાત કરવી છે ત્રિકોણમિતીય વિધેયોના પ્રદેશ અને વિસ્તારની. બહુ મહત્વનો મુખ્ય મુદ્દો છે ત્રિકોણમિતિ માટે. ત્રિકોણમિતીય વિધેયોના પ્રદેશ અને વિસ્તાર. એક ટેબલથી એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. એના માટે આપણે એક ટેબલ દોરશું 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો માટે. સૌથી પહેલા લઈએ આપણે ત્રિકોણમિતીય વિધેયો, પછીના ખાનામાં લઈએ પ્રદેશ, અને પછી લઈએ એનો વિસ્તાર. ત્રિકોણમિતીય વિધેયો, એનો પ્રદેશ અને એનો વિસ્તાર, એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણી પાસે સૌથી પહેલાં છે સાઇન થીટા.
ત્રિકોણમિતીય વિધેયોમાં આપણી પાસે સૌથી પહેલાં છે સાઇન થીટા. ચલો, સાઇન અને કોસ માટે આપણે વાત કરીએ. તમે આગળ સમજી ગયા છો હવે. સાઇન કોસ પ્રદેશમાં તમે થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર માટે આરની કોઈ પણ કિંમત લઈ શકો છો તમે. થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર માટે આર તમે જાણો છો હવે મિત્રો કે સાર્વત્રિક ગણ છે, સેટ ઓફ રિયલ નંબર. થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર માટે મને સાઇનની કિંમત -1 થી 1 સમૃદ્ધ અંતરાલમાં મળે. એનો વિસ્તાર થયો. એટલે સાઇન અને કોસ માટે થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર માટે હું કિંમત પ્રદેશમાં આરની કોઈ પણ કિંમત મૂકતા મને મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ જવાબ -1 થી 1 મળે. શું મળે? -1 થી 1. આગળ વાત કરીએ ટેન અને કોટ વિધેયની. ટેન થીટા, કોટ થીટા. ટેન અને કોટની વાત કરીએ તો ટેન માટે થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર લઈ શકાય, પણ તમે જાણો છો ટેન એટલે સાઇન ભાગ્યા કોસ થાય. તો કોસ વિધેયનું મૂલ્ય 0 થાય, કોસ વિધેયનું મૂલ્ય 0 થાય એવી એક પણ કિંમત અહીંયા ન લઈ શકાય, નહીંતર ટેન અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય. કોસ વિધેયનું મૂલ્ય 0 થાય એવી એક પણ કિંમત આમાં કન્સિડર ન કરી શકાય. અને તમે જાણો છો કે 2n+1 π/2 માટે કોસનો જવાબ 0 છે. તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ આરમાં થીટા ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ, અહીંયા હું કન્ડિશન રાખી છે એની 2n+1 π/2 n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ, ત્યારે મને એનો વિસ્તાર આર મળશે. આ કન્ડિશન છે. કેમ છે તમે સમજી શકો છો. સાઇન ભાગ્યા કોસમાં કોસ છેદમાં આવે છે. કોસની કિંમત 2n+1 π/2 માટે 0 છે. 1/0 ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જતું હોવાથી હું જ્યારે 10 ને વ્યાખ્યાયિત કરતો હોય ત્યારે થીટા બિલોંગ્સ ટુ આરમાંથી ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ 2n+1 π/2 કન્સિડર કરીશ. તે જ પ્રમાણે હું આગળ વધું તો મારે વાત કરવી છે કોટ વિધેયની. કોટ પણ થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર માટે મને એની રેન્જ આર જ મળે, પણ કોટ તમે જાણો છો કોસ ભાગ્યા સાઇન. તો અહીંયા એવી એક પણ કિંમત લઈ શકતો નથી કે જેમાં સાઇનનું મૂલ્ય 0 થાય. તો સાઇન તમે જાણો છો n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ માટે 0 છે. એટલે થીટા ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ n π લખીશ આ કન્ડિશન માટે. થીટા ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ n π. હવે મારે વાત કરવી છે સેક અને કોસેક. આપણી પાસે બે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન છે, સેક થીટા અને કોસેક થીટા. જેવી રીતે આ બેની પેરમાં તમને ધ્યાન રહેશે, એ જ રીતે આ બે પણ એક સાથે પેરમાં ધ્યાન રહેશે. હવે વ્યાખ્યાયિતતાની દ્રષ્ટિએ સેકને આપણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે ઇન્ફાઇનાઇટ ન થાય. ઇન્ફાઇનાઇટ ન થાય એના માટે ધ્યાન રાખવાનું કોસનું, કોસ 0 હોવો જોઈએ નહીં. અને આ ઇન્ફાઇનાઇટ ન થાય એના માટે ધ્યાન રાખવાનું સાઇન 0 હોવો જોઈએ નહીં. તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર માટે થીટા ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ કોસ ક્યારે 0 હોય તો કે 2n+1 π/2 n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ માટે. થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર, થીટા ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ 2n+1 π/2 n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. તે જ પ્રમાણે હું આમાં વાત કરું તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર લઉં તો થીટા ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ n π n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ, કારણ કે સાઇન 0 થવો જોઈએ નહીં. જો સેક અને કોસેકમાં કોસ અને કોસેકમાં સાઇન 0 થઈ જાય તો તમે જાણો છો મિત્રો કે આખું વિધેય 1/0 એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય, તો અનડિફાઇન્ડ વેલ્યુ ક્રિએટ થાય. અને એ બંને કિસ્સામાં એનો વિસ્તાર તમને કિંમત મળી શકશે r - -1 થી 1 અને r - -1 થી 1. આ રેન્જમાં મને એનો જવાબ મળશે. એટલે અનુક્રમે થીટા બિલોંગ્સ ટુ આરની કિંમત તમે મૂકતા જશો તો -1 થી 1 ની વચ્ચે સિવાયની દરેક કિંમતો તમને
સેક અને કોસેકની અંદર વ્યાખ્યાયિત થશે. એટલે બધી મોટી કિંમતો વ્યાખ્યાયિત થશે. કમ્પેરિઝન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જે ત્રિકોણમિતીય વિધેયોના મૂલ્યોની વાત કરી હતી ટેબલની, એ ટેબલની અંદર તમે સેક અને કોસેકની કિંમતો ચેક કરજો. એ બધી જ R-1 થી 1 અનુસરે છે. તો એનો વિસ્તાર થયો. તો આ પ્રમાણે આપણી પાસે 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો છે મિત્રો. એના પ્રદેશ અને વિસ્તારને તમારે આ રીતે એક ટેબલમાં, સિમ્પલ ટેબલની રજૂઆતમાં ધ્યાનમાં લેવાના છે. આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આજની સૂત્ર રજૂઆતની અંદર જે બેઝિક મેટર આપણે ત્રિકોણમિતિ રિલેટેડ જોઈ લીધી છે. ઘણી બધી વખત મિત્રો આપણે સૂત્ર સંદર્ભમાં ખૂણાના મૂલ્યો સરવાળા અને બાદબાકી સ્વરૂપે આવતા હોય છે અને એનો ઉપયોગ કરવાની જરૂરિયાત થતી હોય છે. એવા કેટલાક મૂલ્યોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. બે ખૂણાના સરવાળા અને બાદબાકી સ્વરૂપે આજની આપણી રજૂઆત છે. એમાં બે ખૂણાના સરવાળા અને બાદબાકી સ્વરૂપે ત્રિકોણમિતીય વિધેયો એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. બે ખૂણાના સરવાળા અને બાદબાકી સ્વરૂપે ત્રિકોણમિતીય વિધેયોને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ચલો પહેલા સૂત્રને હું લઈશ. સૌથી પહેલું બે ખૂણા લઉં હું એક્સ અને વાય. તો સપોઝ મારી પાસે છે સાઇન, પહેલાં હું એને સરવાળા સ્વરૂપે લઉં એક્સ વત્તા વાય. ઘણી બધી વખત એવું બને મિત્રો કે ખૂણા તમને સરવાળા સ્વરૂપે આપેલા છે, ચલ રાશિ સ્વરૂપે, મૂલ્ય નહીં. મૂલ્ય હોય તો આપણે સરવાળો કરીને એનું ફાઇનલ મૂલ્ય મેળવી શકીએ. ચલ રાશિ સ્વરૂપે આપેલા છે, અથવા ખૂણાના એવા ટ્વિસ્ટેડ માપ આપ્યા છે કે જે બેઝિક મૂલ્ય આપણી પાસે નથી. એવા કિસ્સાની અંદર મારે એનું વિસ્તરણ કરવાની ફરજ પડે છે. અને એવા કિસ્સામાં આપણે આને શોર્ટમાં હવે યાદ રાખશું. સાઇન એક્સ પ્લસ વાય, આ મિત્રો મને સાઇન એક્સ કોસ વાય વત્તા કોસ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન વાય આપશે. આનું વિસ્તરણ સાઇન એક્સ કોસ વાય વત્તા કોસ એક્સ સાઇન વાય. તે જ પ્રમાણે હું અહીંયા સાઇન એક્સ માઇનસ વાય લઉં તો સાઇન એક્સ કોસ વાય માઇનસ કોસ એક્સ સાઇન વાય મળશે મને. આના માટેની શોર્ટકટ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સાઇન કોસ પ્લસ હોય તો પ્લસ ને માઇનસ હોય તો માઇનસ કોસ સાઇન. SC પ્લસ ઓર માઇનસ CS. પ્લસ હોય તો પ્લસ લેવાનું, માઇનસ હોય તો માઇનસ લેવાનું. S નો મતલબ સાઇન, C નો મતલબ કોસ. આવા બે સૂત્રો આપણને સાઇનના સરવાળા બાદબાકી સ્વરૂપના મળશે. સાઇન એક્સ પ્લસ વાય, સાઇન એક્સ પ્લસ વાય એ સાઇન એક્સ કોસ વાય વત્તા કોસ એક્સ સાઇન વાય થાય. તે જ પ્રમાણે સાઇન એક્સ માઇનસ વાય એ સાઇન એક્સ કોસ વાય માઇનસ કોસ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન વાય થાય. આ મિત્રો સાઇન વિધેયના સરવાળા બાદબાકી સ્વરૂપના સૂત્ર થયા. તે જ પ્રમાણે મારે આવા જ બે સૂત્રો કોસ વિધેયના જોવા છે. એટલે કે મારે જોવું છે કોસ એક્સ પ્લસ વાય. કોસના કિસ્સામાં થોડી કન્ડિશન ફેર છે. કોસ એક્સ કોસ વાય માઇનસ સાઇન એક્સ સાઇન વાય. તે જ પ્રમાણે ચોથું સૂત્ર લઈશું. કોસ એક્સ માઇનસ વાય બરાબર કોસ એક્સ કોસ વાય પ્લસ સાઇન એક્સ સાઇન વાય. આ બે સૂત્રની શોર્ટકટ છે મિત્રો CC માઇનસ પ્લસ SS. CC માઇનસ પ્લસ SS. અહીંયા પ્લસ હોય તો અહીંયા માઇનસ લેવાનું, અહીંયા માઇનસ હોય તો અહીંયા પ્લસ લેવાનું. ઉપયોગિતાના સંદર્ભમાં આ સૂત્રોને આપણે ધ્યાન રાખશું મિત્રો. આપણે વાત કરી સાઇન એક્સ પ્લસ વાયની, બરાબર યાદ રાખજો. ઘણી બધી વખત આનો બેઝિક ઉપયોગ આવે છે. સાઇન એક્સ પ્લસ વાય એટલે સાઇન એક્સ કોસ વાય વત્તા કોસ એક્સ સાઇન વાય થશે. સાઇન એક્સ માઇનસ વાય એટલે કે સાઇન એક્સ કોસ વાય માઇનસ કોસ એક્સ સાઇન વાય થશે. શોર્ટમાં સાઇનના સરવાળા બાદબાકી સ્વરૂપની શોર્ટકટ છે SC વત્તા ઓછા CS. વત્તા હોય તો વત્તા લેવાનું, ઓછા હોય તો ઓછા લેવાનું. S નો મતલબ સાઇન, C નો મતલબ કોસ. બીજું
કોસ વિધેયના સૂત્રો માટેની વાત કરીએ મિત્રો તો કોસ એક્સ પ્લસ વાય અને કોસ એક્સ માઇનસ વાય માટેની શોર્ટકટ છે સીસી માઇનસ પ્લસ એસએસ. પ્લસ હોય તો માઇનસ લેવાનું, માઇનસ હોય તો પ્લસ લેવાનું. સીસી એટલે પહેલાં બંને કોસ આવે ને પછી બંને સાઇન આવે. આ વાત થઈ ગઈ સાઇન અને કોસની. આપણી પાસે ત્રીજું ત્રિકોણમિતીય વિધેય છે મિત્રો ટેન. ટેનની વાત કરીએ, ટેનના બેઝિક સૂત્રોની. પાંચમું અહીંયા લઈએ. ટેન એક્સ પ્લસ વાય એનું વિસ્તરણ થાય છે મિત્રો ટેન એક્સ પ્લસ ટેન વાય અપોન 1 માઇનસ ટેન એક્સ ઇન્ટુ ટેન વાય. સરવાળો હોય તો ઉપર સરવાળો થાય, નીચે બાદબાકી થાય. અહીંયા તો ગુણાકાર સ્વરૂપ જ રહે. એવી જ રીતે છઠ્ઠું સૂત્ર લઉં, ટેન એક્સ માઇનસ વાય, ટેન એક્સ માઇનસ ટેન વાય, માઇનસ હોય તો માઇનસ થાય તો નીચે પ્લસ કરવાનું, ટેન એક્સ ઇન્ટુ ટેન વાય. આ બંને માટે એક્સ પ્લસ ઓર માઇનસ વાય અપોન 1 માઇનસ પ્લસ એક્સ વાય. આ એની શોર્ટકટ છે. ઉપર પ્લસ તો નીચે માઇનસ લેવાનું, ઉપર માઇનસ તો નીચે પ્લસ લેવાનું. દરેક ચલ રાશિને 10 લગાડી દેવાનું, દરેક ચલ રાશિને 10 લગાડી દેવાનું. એટલે 10ના સૂત્રનું જ્યારે તમે વિસ્તરણ કરતા હોય ત્યારે સરવાળા અથવા બાદબાકી સ્વરૂપમાં તો તમને 10x પ્લસ વાય, 10x પ્લસ 10y અપોન 1 માઇનસ 10x ઇન્ટુ 10y આપે. 10x માઇનસ વાય, 10x માઇનસ 10y અપોન 1 પ્લસ 10x ઇન્ટુ 10y આપે. શોર્ટકટ છે x પ્લસ ઓર માઇનસ વાય અપોન 1 માઇનસ પ્લસ એક્સ વાય. પ્લસ હોય તો માઇનસ લેવાનું, માઇનસ હોય તો પ્લસ લેવાનું. એ પ્રમાણે આપણે એને જોઈ શકશું. આગળ વાત કરીએ મિત્રો કોટ વિધેયના સૂત્રોની. 7 કોટ એક્સ પ્લસ વાય અને 8 કોટ એક્સ માઇનસ વાય. બરાબર ધ્યાન રાખજો, ટેન અને કોટ એકબીજાના વ્યસ્ત વિધેયો છે. તો કોટની રજૂઆત લેતા હોય તો કોટ એક્સ કોટ વાય માઇનસ 1 અપોન કોટ વાય પ્લસ કોટ એક્સ થાય. અહીંયા પ્લસ તો અહીંયા પ્લસ, પણ પહેલાં વાય લેવાનું ને પછી એક્સ લેવાનું. આ ધ્યાન રાખવાનું એટલે ભૂલાય નહીં. કોટ એક્સ કોટ વાય માઇનસ 1 અપોન કોટ વાય પ્લસ કોટ એક્સ. તે જ પ્રમાણે કોટ એક્સ કોટ વાય પ્લસ 1 અપોન કોટ વાય માઇનસ કોટ એક્સ. પહેલાં ચલરાશિને આપણે વાય લઈશું, પછી ચલરાશિને મિત્રો આપણે એક્સ લઈશું. એ પ્રમાણે આપણે કોટના સૂત્રનું અનુસરણ જોઈશું. શોર્ટકટ બેઝની વાત કરીએ તો એક્સ વાય માઇનસ પ્લસ 1 અપોન વાય પ્લસ માઇનસ એક્સ. એક્સ વાય માઇનસ પ્લસ 1 અપોન વાય માઇનસ પ્લસ માઇનસ એક્સ. આમ ઊંધેથી જ જોવાનું, એક્સ વાય માઇનસ પ્લસ 1 અપોન વાય પ્લસ માઇનસ એક્સ. તો આ વાત થઈ ગઈ સરવાળા બાદબાકી સ્વરૂપના સૂત્રોની. બહુ વિશેષ રીતે તમારે સરવાળા બાદબાકીના સૂત્રોને યાદ રાખવાના છે. બીજી રીતે કહીએ તો એને પકડી રાખવાના છે, કારણ કે આપણે આના ઉપયોગથી આગળ 2x અને 3xના સૂત્રોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. કોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું મિત્રો? 2x અને 3xના સૂત્રોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. અત્યાર પૂરતું આપણે સાઇન એક્સ પ્લસ વાય સાઇન એક્સ માઇનસ વાયને સમજીએ. તે જ પ્રમાણે કોસ એક્સ પ્લસ વાય કોસ એક્સ માઇનસ વાયને સમજીએ. આની શોર્ટકટ છે એસસી પ્લસ ઓર માઇનસ સીએસ, સીસી માઇનસ પ્લસ એસએસ. તે જ પ્રમાણે 10x પ્લસ વાય અને 10x માઇનસ વાયના સૂત્રને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આનું વિસ્તરણ થાય છે 10x પ્લસ 10y અપોન 1 માઇનસ 10x ઇન્ટુ 10y. આનું 10x માઇનસ 10y અપોન 1 પ્લસ 10x ઇન્ટુ 10y. શોર્ટકટ છે x પ્લસ ઓર માઇનસ વાય અપોન 1 માઇનસ પ્લસ xy. કોટના સૂત્રને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કોટ એક્સ પ્લસ વાય અથવા કોટ એક્સ માઇનસ વાય એ કોટ એક્સ કોટ વાય માઇનસ 1 અપોન કોટ વાય પ્લસ કોટ એક્સ થશે. કોટમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચલ વાયને આપણે પહેલાં લખીએ છીએ, આમાં તો ફેર નહીં પડે પણ અહીંયા ફેર પડી જશે. એટલે એ સંદર્ભ ચેન્જ ન થાય મિત્રો, એના માટે મેં અહીંયા વાયને પહેલું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, એક્સને બીજું પ્રાધાન્ય આપેલું છે. શોર્ટમાં લખીએ તો એક્સ વાય માઇનસ પ્લસ 1 અપોન વાય પ્લસ ઓર માઇનસ એક્સ. તો આ પ્રમાણે આપણે વિશેષ સ્વરૂપમાં બે ખૂણાના સરવાળા અને બાદબાકી સ્વરૂપ ત્રિકોણમિતીય વિધેયોને જોઈ શકીએ છીએ. મિત્રો આના સિવાય પણ ઘણા એવા ફોર્મ્યુલા છે ત્રિકોણમિતિમાં હજી
આપણે જેમ જેમ આગળ જોતા જઈશું એમ એનું યુટિલાઇઝેશન શીખતા જઈશું. અત્યાર પૂરતું આટલા સૂત્રને તમે વ્યવસ્થિત ધ્યાનમાં રાખો. હવે પછીના વિડીયોની અંદર આપણે આગળના સૂત્ર રજૂઆતને જોઈશું અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. વ્યવસ્થિત રીતે આપણા આજના સેક્શનને તમારે પ્રિપેર કરવાનો છે. થેન્ક યુ.